छोटा बच्चा बाप नूं कहंदा अज खड़ियाउणा लियाई। बाप कहंदा है कि नहीं लिया सकदा। छोटा बच्चा जाणदा है बाप की हिम्मत किन्नी है। 3 वारी वध तो वध ना कहेगा, चौथी दफ़ा झुक जाएगा। वो शोरगुल मचाउणा शुरू कर दिंदा है, पैर पटकाउंदा है, कुददा है, टपदा है। वो जाणदा है बाप की सीमा किन्नी है। बाप रता झुकदा है जदों ज़्यादा उपद्रव मचाउण लगदा है। वो कहंदा है भरावा ठहर जा, 2-4 दिन रुक जा, 2-4 दिन। बच्चा कहंदा बिल्कुल नहीं रुक सकदा मैं। उसने हत्थ फड़ लिया बाप दा। हुण वो जाणदा है कि थोड़ी होर दबाउण दी लोड़ है, वो राजी हो जाएगा। ये कई दफ़ा हो चुका है, फिर भी बाप दी ना समझी है। फिर भी वो पहला ना कहंदा है, फिर 3-4 वार कहण ते हार जांदा है। इस सब विच उसदा मान आदर भी खो जांदा है। इस नालों चंगा है पहली दफ़ा ही हामी भर देनी बेहतर है। फ्राइड ने कहा है सिर्फ उन्हां गल्लां विच ना कहना बच्चों नूं जिन्हां विच तुसीं ना कायम रख सको, नहीं तो तुसीं बच्चों नूं नष्ट कर रहे हो। जे तुहानूं पहलां ही पता हुंदा तुसीं ना कायम नहीं रख सकोगे तो इस विच बच्चा जित जाएगा। तुहाथों हामी भरा लेगा तो बेहतर है तुसीं पहली दफ़ा ही हामी भर देना। उस विच तुसीं मालक तां रहोगे, पर अजिहियां गल्लां दे लई बच्चों नूं कहना जो तुसीं करवा सको। उदाहरण लई जिवें बच्चा रो रहा है, तुसीं उस नूं कहंदे हो चुप हो जा। जे वो चुप नहीं होवेगा तो तुसीं की करोगे? बच्चे नूं एक दफ़ा पता लग गया कि तुसीं कहंदे हो चुप हो जा नहीं हुंदा तां तुसीं नहीं कर सकदे, तो उस नूं तुहाडी कमी दा पता लग गया। फ्राइड ने कहा बच्चे नूं अजिही गल ना कहना जो तुसीं ना करवा सको। बच्चे नूं कहना कमरे तो बाहर निकल जा। जे ना निकले तो उस नूं चुक के बाहर रखा जा सकता है, दरवाज़ा बंद किया जा सकता है, पर उस नूं ये ना कहो कि रो ना। तो तुसीं की करोगे? तुसीं जो करोगे उस नाल होर ज़्यादा हो सकता है। एक बार उस नूं अजिहा पता लग जाए कि कुछ चीज़ां हन जो तुसीं कहंदे हो पर करवा नहीं सकदे, तो वो मालक हो जाता है। तुसीं हौली हौली कमज़ोर हुंदे जांदे हो। छोटे छोटे बच्चे ही समझ लैंदे हन। तो शरीर तो बहुत प्राचीन है। हज़ारां वार तुसीं शरीर विच रहे हो, शरीर की निश्चित प्रक्रिया बन गई है। तुहानूं भुख लगी है तो शरीर होर शोरगुल मचाउंदा है कि हुणे चाहीदा, हुणे चाहीदा, हुणे चाहीदा। तपस्या का अर्थ शरीर नूं कष्ट देना नहीं है। तपस्या का अर्थ सिर्फ कब्जा बदलना है। शरीर मालक नहीं है, मालक मैं हाँ। भुख लगी है, मैनूं पता है कि मैनूं पता लग गया है। हुण तू चुप हो जा, मैं अजे भुख नहीं भरनी, पूरी नहीं करनी अजे भुख, मैं भुखा रहना है। फिर इस गल उत्ते टिकना थोड़े ही दिनों के प्रयोग विच तुसीं पाओगे कि तुहाडे कहंदे ही अज भोजन नहीं करना है, शरीर चुप हो जाएगा। लेकिन शुरू विच नहीं होवेगा। ये शरीर विच तां वो बहुत उपाह करेगा, मन विच पता नहीं किस तरह के विचार पैदा करेगा। पता नहीं किन्नियां थावां दे न्याउंदे आ जाण, पता नहीं किन्नी थां राज भाग होण लगेगा। सारे राह ते लंघोगे, सब दुकानां खो जाणगियां, सिर्फ होटल दिखाई पैणगे। वो सब उपाह करेगा अपनी तरफ तो, सारी चेष्टा करेगा, क्योंकि उसकी पुरानी मर्यादा है। उस मर्यादा नूं तुसीं हटा के रखदे हो। जे तुसीं टिके रहे, तुसीं हौसले का इस्तेमाल किया, तो अज नहीं कल शरीर समझ आएगा कि मलकीयत खुस गई है। वो तुहाडे पिछे चलण लगेगा। तद एक बड़ी अनोखी घटना वापरदी है जिसनूं वो लोग जाणदे हन जिहड़े शरीर की मलकीयत कर लैंदे हन। तद तुहाडे कहंदे ही शरीर चुप हो जाता है। कहंदे ही तुसीं कहा कि अज खाना नहीं है कुछ, तो शरीर चुप हो जाता है, क्योंकि वो जानदा है इस आदमी तो भोजन मिलन की हुण कोई आस नहीं है। शरीर की अपनी समझ है। शरीर बड़ा समझदार जंतर है। तुहाडे रेजे रेजे रग रग विच वो पहचानदा है तुसीं किस तरह के आदमी हो। तुहाडा ही शरीर है, चार चपेरे तुहाडा ही घेरा है, हर तरह नाल
ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ? ਉਹ ਇੰਚ ਰੱਤੀ ਰੱਤੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰਕੀਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਝੁਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਪਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਵੰਦ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦਵੰਦ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਦੇ ਇਕਮਿਕਤਾ ਟੁੱਟ ਸਕੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਤੱਟ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਓ, ਦਲੇਰ ਯਾਤਰੀਓ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਿਹਾ। ਕਾਮਦੇਵ ਦੀ ਘਨਸੋਤ ਤੇ ਕੰਨ ਧਰ ਕੇ ਅਨੰਤ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਬੈਰ ਭਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਮਜ਼ੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਲਕੀਅਤ ਤੋਂ ਉਤਾਰੋ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੇਵਕ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਬੜੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਅਨੋਖਾ ਜੰਤਰ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਨੋਖਾ ਜੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ, ਬਹੁਤ ਵਿਰਾਟ, ਸਭ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨੰਤ ਦਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵਿਸ਼ਵ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਸਰੀਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੁਲਾਮ ਹੋ। ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ, ਬੈਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੜਫਦੇ ਹੋ, ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਮਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ। ਬੈਲ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨੇ ਹਨ, ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਜੋਈ ਹੈ। ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ 'ਚ ਗੱਡੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਬੈਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਤਮਾ ਪਿੱਛੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਅਨੋਖਾ ਵਾਹਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਨਾ ਘੇਰ ਲਵੇ, ਚਿੱਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਗਹਿਰੀ ਤਰਕੀਬ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹੋ, ਉਪਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਪਵਾਸਾ ਆਦਮੀ ਉਦਾਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਪਵਾਸ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭੋਜਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਉਪਵਾਸਾ ਆਦਮੀ ਉਦਾਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਸੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਥੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ। ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਉਦਾਸੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਸੂਤਰ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਉਦਾਸੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਭੇਜੇਗਾ। ਸਰੀਰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੋ ਤਾਂ ਅਨੋਖਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ 3 ਤਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਲ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਠਣਾ, ਬੈਠਣਾ, ਤੁਰਨਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ, ਅਜਿਹੇ ਸਭ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੋਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਪਰਤੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈ ਜਾਵਾਂ ਹੁਣੇ, ਸੌਂ ਜਾਵਾਂ ਹੁਣੇ। ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਦੇ ਅਚਾਨਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ,
ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਦਾਸੀ ਖੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥਕਾਵਟ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਦੌੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇੰਨੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ। ਫੌਰਨ ਜਦ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸੋਮਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਕਤੀ ਦੌੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਭਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਇੱਕ ਸੋਮਾ ਹੈ ਜੋ ਅਨੰਤ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਦੇ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਦੋਨੋਂ ਸੋਮੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾਪੂਰਵਕ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤਦ ਇੱਕ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਸੋਮਾ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੱਗਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੇਠਾਂ ਜੋ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਾਲ, ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੂਜੀ ਪਰਤ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਪਰਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਦੂਜੀ ਪਰਤ ਵੀ ਥਕਾ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਤਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੀਜੀ ਪਰਤ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਦੀਵੀ ਊਰਜਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਗਹਿਰੇ ਉਤਰ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਉਦਾਸ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਨੰਦ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਸਤਤਪੂਰਵਕ ਨੱਚਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਉਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਰਕੀਬ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀਡੋਜ਼, ਕਾਟਵੀਂ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਉਦਾਸ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੂਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਤੱਟ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦਲੇਰ ਯਾਤਰੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿ। ਇਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੂਤਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਉਲਟੀ ਹੈ। ਐਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ ਦਲੇਰ ਯਾਤਰੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿ, ਕਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕੰਸੋ ਤੇ ਕੰਨ ਨਾ ਧਰ। ਅਕਸਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕੰਸੋ ਤੇ ਕੰਨ ਧਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਮਦੇਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਚਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਜਾਣਾ ਜੈਨ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਗਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਮਦੇਵ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨਸਵਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਛਾਊ ਮਾਊ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਦਿਖਾਈ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਅਜੇ ਉਭਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਤਾਪ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਾਮ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹਨ, ਭੱਜਦੇ ਹਨ, ਦੌੜਦੇ ਹਨ, ਕੁੱਦਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਿਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਕਤੀ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ। ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ, ਜਵਾਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ, ਨੱਚਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੁੱਢੇ ਉਦਾਸ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸੂਤਰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਲੇਰ ਯਾਤਰੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕੰਸੋ ਤੇ ਕੰਨ ਨਾ ਧਰ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕੰਸੋ ਤੇ ਕੰਨ ਧਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹੋਵੋ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬਥੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਉਪਾਅ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣ ਦਾ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਹੋਵੋ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤਦ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਲੋਕ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਆਕਰਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਉਤਸੁਕ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਆਨੰਦ ਬਿਨਾਂ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਖਿੱਚੇਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਵਿਅਕਤੀ ਬ੍ਰਹਮਚਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਸ ਚਿੱਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਸੀ ਇੰਨਾ ਬੋਧ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਖਾਤਰ। ਫਿਰ ਉਦਾਸੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਾਅ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਹੌਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੁਸਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੂਤਰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਮਦੇਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਲਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਕੰਸੋ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਤੱਟ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦਲੇਰ ਯਾਤਰੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿ, ਕਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕੰਸੋ ਤੇ ਕੰਨ ਨਾ ਧਰ। ਅਨੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਬੈਰ ਭਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਮਜੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ। ਤਿੱਬਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਲਹਾਮਜੀ। ਲਹਾਮਜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟ ਗਏ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਸਰੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੇਤ ਆਤਮਾਵਾਂ। ਪਰ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਤ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹੋ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ 'ਚ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭਟਕਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਹਾਮਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਪੜਾਅ ਹਨ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਨੱਚਦਾ, ਕੁੱਦਾਂ, ਸਵਾਦ ਲੈਂਦਾ, ਹੂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੱਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਅਨੁਭਵੀ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਗਲ ਹੋਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹੋ ਕੁਰਾਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹੋਂ ਕੁਰਾਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂ,
ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਖਾਤਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਸਿਰ ਖਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵੀ ਹਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਤਿੱਬਤੀ ਖੋਜ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਰੀਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਗਰਭ ਸਦਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪਾਪੀ, ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਯੋਗ ਗਰਭ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਰੈਡੀਮੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਿਟਲਰ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੇ ਯੋਗ ਗਰਭ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਛਣ ਦੇ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਥਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰ੍ਹਾਂ, ਤਦਾਂ ਉਸ ਦੇ ਯੋਗ ਗਰਭ ਮਿਲ ਸਕਣ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਪਰਲੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੇਠਲੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ 'ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਗਰਭ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੇਵ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਤ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਹੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿ, ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਐਸੀਆਂ ਲਾਮਜ਼ੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਛਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੈਥੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਖੁਦ ਤੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੈਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਐਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਮੀ, ਉਹ ਹੀ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਭਟਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਸ਼ੋ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਆਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।